हेलो आपको स्वागत करुच्ची भिडियो आम डिस्कस करवा एएलपी एग्जाम विषय पर्टिकुलरली एएलपी सीबीएटी एग्जाम विषय सीबीएटी एग्जाम माने है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो यही एग्जाम एएलपी रो लास्ट ईयर एग्जाम है। एएलपी एग्जाम रे टोटाल 3टा स्टेज था। प्रथम स्टेज है सीबीटी 1 जो थे कि 75टा क्वेश्चन आसे जो थे कि 40% क्वालिफाइंग मार्क था। आउ ताथरू क्वालिफाइंग मार्क ऊपर रखिले क्वालिफाई करिवो किंतु कट ऑफ अनुसार पिला को सीबीटी 2 पई दका जाए। आउ सीबीटी 2 पर जे क्वालिफाई करंती ताको सीबीएटी बा साइकोमेट्रिक टेस्ट पई दका जाए। साइकोमेट्रिक टेस्ट रे 5टा प्रकार बैटरी टेस्ट अछि। सो आउ ए साइकोमेट्रिक टेस्ट को केते पिला डका दिबो आ पई भी रेलवे केते नियम निर्धारण करछि जो कि रेलवे कहूँ जिते पोस्ट अच्छी तार 8 गुणा पिला साइकोमेट्रिक टेस्ट देवे और तार 15 गुणा पिला सीबीटी 2 देवे। सो साइकोमेट्रिक एथर धर 2025 मसीह रेलवे एएलपी 18,000 पोस्ट अच्छी। तो साइकोमेट्रिक 18 गुणन 8 1.5 लाख पिला बसवे। 1.5 लाख पिला बसिले 18,000 पिला बचावे। तेणुक इम्पोर्टाटा एग्जामटा बहुत इम्पोर्टाट। एग्जाम रे पाखापाखि 80% पिला फेल नु सिलेक्शन बाहर को जी। तेणु साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत इम्पोर्टाट। आज आम साइकोमेट्रिक टेस्ट थी डिफरेंट माने बहुत विभिन्न प्रकार बैटरी टेस्ट विषय डिस्कशन करवा और साइकोमेट्रिक टेस्ट किपरि पास करा जाए ता विषय भी डिस्कशन करवा। आउ रेलवे फाइनल मेरिट लिस्ट सीबीटी 2 रे जे क्वालिफाई करथांती तांको साइकोमेट्रिक टेस्ट को डका जाए। आउ सीबीटी 2 रो 70% मार्क और साइकोमेट्रिक टेस्ट 30% मार्क मिसिकरी फाइनल मेरिट डिसाइड है। तेणु दीटा जाक इम्पोर्टाट बट सीबीटी 2 टा अधिक इम्पोर्टाट। किंतु तुम जदि कौन गोटारे भी फेल हो जाओ तुम पूरा एग्जाम रे फेल बोली डिसाइड हो। तेणुक सीबीटी 2 टा पास करवा निहाती दरकार तापर जाइए तुम मेरिट लिस्ट मार्क काउंटिंग हम। तेणुक सपोज जड़े सीबीटी 2 रो पार्ट ए रे रखी 90% मार्क 90 मार्क साइकोमेट्रिक रे फेल हो गला। आउ जने 60 मार्क रखी सीबीटी 2 रो पार्ट ए रे बट साइकोमेट्रिक पास है। आर मेरिट लिस्ट रे आसबार चांस अच्छी बट ये मेरिट लिस्ट आसी पार ना। तेणुक साइकोमेट्रिक टेस्ट को गेम चेंजर भी कह जाए जोटी कि कम मार्क रखा सीबीटी 2 पिला भी पाइबे। आउ सीबीटी 2 रु साइकोमेट्रिक जीवाई प्रोसेसटा हूँ सीबीटी 2 रे जो 2टा परीक्षा अच्छी पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी रे मिनिमम 35% मार्क रखार अच्छे जोटा कि 75 मार्क ठारू 50 मार्क रु 26.25 मार्क जदि तुम आपर रखीच ताहले पास। तापर पार्ट ए रे पार्ट बी रे एति मार्क निहाती रखा दरकार एटा क्वालिफाइंग। तो किंतु पार्ट ए रे तुमको कट ऑफ क्लियर करिया पड़ो माने जोन वाइज जिते पिला पार्ट ए रे थिबे तांको जोन अनुसार तांको कट ऑफ डिसाइड हो पार्ट ए रे ता ऊपर पिला को साइकोमेट्रिक पे रखा जीवो। तेणु जो मैंने मुख्यतः पार्ट बी रे फेल कर चांस हवार साइकोमेट्रिक डकावार चांस नहीं। किंतु जो मैंने पार्ट ए रे गुड स्कोर कर माने भल स्कोर कर पार्ट बी रे पास होती साइकोमेट्रिक डकावार चांस अच्छी। आउ चांस साइकोमेट्रिक पास कले मेरिट लिस्ट भी आसबार भल चांस अच्छे मेरिट लिस्ट चाकरी पाइबार चांस अच्छे। आउ साइकोमेट्रिक टेस्ट
रेजल्टा केमती माने कौन साइकोमेट्रिक टेस्ट पांचटा बैटरी टेस्ट था आउ सब बैटरी टेस्ट को टी स्कोर रे कैलकुलेशन करा जाए जमती कि धर आम अलग परीक्षा कि परसेंटेज रे कैलकुलेशन करूँ जब 100 रू 40 रखिले 40%, 20 रू 4 आमर 20 रू 4 रखिले 5%, 20 रू 4 रखिले 20 रू 12 रखिले 20 रू 4 रखिले 5%, से भाया 20 रू 4 रखिले 5% कौन 20 रू 4 रखिले 20%, से भाया टी स्कोर हूँ गोटे मापदंड जोटा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कि फेल जाना यहीटा नॉर्मल परसेंटेज भाया नुह जहाँकि जड़े 100 रू एति रखी आउ जड़े 100 रू एति रखी दी जन को कंपेयर कले ये अधिका रखी पास टी स्कोर रे अलग प्रकार फर्मुला अच्छे जोटा कि कैलकुलेट करा जाउछि टी स्कोर से टी स्कोर रे आपण को सब 42% 42 स्कोर रू अधिका रखा पड़ो आपन जदि साइकोमेट्रिक टास्क करा पड़ो आउ सबू बैटरी टेस्ट पास करिया पड़ो साइकोमेट्रिक नॉर्मली 5टा बैटरी टेस्ट और सबू जाक पास करिया पड़ो आम जब 3टा टी स्कोर रखुच 42 उपर और 2टारे फेल हो जाऊँ कि 4टारे रखी भी गोटारे फेल हो जाऊँ तुमको टोटाल साइकोमेट्रिक टेस्ट फेल करा जाए फेल बोली घोषणा करा तुमको मेरिट लिस्ट चांस मिल ना आउ टी स्कोर केमती कैलकुलेशन करा जाए नॉर्मल सीबीएटी ପାଇଁ टी स्कोर है एटा 10 इंटू जेड माइनस स्कोर आउ प्लस 50 जेड माइनस स्कोर जेड होची गोटा फार्मूला गोटा कि माने टोटल कितने पिला परीक्षा देछन तांको रिजल्ट ऊपर डिपेंड करछ जोटा कि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा एक्स होची रॉ स्कोर म्यू होची म्यू होची मीन स्कोर बाय सिग्मा हला सिग्मा हला ये सिग्मा हला स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक्स होची रॉ स्कोर म्यू वाला एवरेज स्कोर सिग्मा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन से फार्मूला हमें जेड कैलकुलेट करिया तापर जेड रु हमें टी स्कोर कैलकुलेट करिया तो गोटे एग्जांपल लेके टी स्कोर जदी जने 25 रखिछि आउ टोटल टेस्ट समस्त रखिया मार्क एवरेज होछि 20 आउ तार स्टैंडर्ड डेविएशन होछि 5 तले जेड हैला 1 और टी स्कोर हैला 10 * 1 + 5 50 इज इक्वल टू 60 मतलब जेड 10 इंटू जेड माइनस स्कोर है जेड इंटू 10 जेड स्कोर प्लस 10 10 इंटू जदि तुम ए 30 रखी एवरेज 20 अच्छी ताले टी स्कोर के 30 माइनस 20 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 5 10 2 10 इंटू 2 प्लस 50 इज इक्वल टू 60 10 इंटू 2 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 से भाया टी स्कोर कैलकुलेशन हम जदि आप तुम मैंने एवरेज मार्क कम रखी तथा 10 रखीच ताले जेड इज इक्वल टू कौन हम 10 माइनस 20 5 माइनस 2 माइनस 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 30 टी स्कोर 30 हम जोटा कि फेल से भाया मुझे टी स्कोरटा पिला एवरेज स्कोर पर डिपेंड करुच्ची तेणुक जो पे क्वेश्चन हम पे जपटे मार्क स्कोर करेंगे अनुसार पास मार्कटा भैरी कर मैंने टी स्कोरटा भैरी कर अनुसार पास मार्कटा भैरी कर आम देखिए सीबीटी 2 रे को 5 प्रकार माने टेस्ट अच्छी सीबीटी 2 रे 5 प्रकार बैटरी टेस्ट अच्छी से गुड़ लाइक मेमोरी आउट एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस डेप्थ परसेप्शन
অবজারভেশন, perceptual স্পিড। এই পাঁচটা টেস্টটা আরডিএসও প্ୟାଟର୍ନରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆରଡିଏସଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯିଏକି ସିବିଏଟି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ, ସିବିଏଟିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ତେଣୁକରି ଆରଡିଏସଓ ଅନୁସାରେ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 5 ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ସ। ତେଣୁକରି 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସାଇକୋ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଟି ସ୍କୋର୍ ବି କମିଯାଇପାରେ, ଆପଣମାନେ ଫେଲ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଏପରି ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିକି ବି CBD 2 ପାର୍ଟ ଏରେ ଯିଏକି ସାଇକୋରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସାଇକୋ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟରେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ, କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଦରକାର, ମାନେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେପାରେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେଜରିଂ ମେମୋରି, ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି, ମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେମୋରି ଟେଷ୍ଟରେ 4 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଗର ପୋଜିସନ୍, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇଥିବ, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଗର ଦେଇଥିବ, ମାନେ କିଛି ବି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ପୁରାତନ ଜାଗାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁଥିରେ କି 12ଟା ଥିବ ଅବଜେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସିବ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଥିବ, ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଥିବ କି ଘର ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ABCD ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ 1 2 3 12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ଆଉ 12ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ABCD E ସବୁଥିରେ ABCD ଅପସନ୍ ଥିବ। ତେଣୁକରି ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏଇଠାରେ ଯେମିତି ଏଇ ଫିଗରରେ ଏକ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଘର ଏରେ ଅଛି, ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଘରର ଆନ୍ସର A ହେବ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଘର ସିରେ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଘର ସିର ଆନ୍ସର ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଘର ବିରେ ଅଛି। ଏଠି ତ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଇକି କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟଡି ଦ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ 12ଟା ଘରର ମ୍ୟାପ୍ ଚିତ୍ରଟା ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିବ। ତାପରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆଉଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 12ଟା ଘର ଥିବ, ତାର ରେଟ୍ରେ 5-5ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଏମିତି ଥିବ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏମିତି ABCD ପୋଜିସନ୍ ଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଏଇଥିରେ ମନେ ରଖିକିରି ଏଥିରେ ପୋଜିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରି ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ପିକ୍ଚର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଚିତ୍ର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଡିଜିଟ୍ ବାଲା। ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ନମ୍ବର। ତା ପାଇଁ ବି ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେବି। କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ନମ୍ବର, ସେଇ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଏଇ ଚିତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 12ଟା ଚିତ୍ର ଥିବ। 21ଟା ଚିତ୍ର ଥିବ, 21ଟା ଚିତ୍ର ଥିବ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ। 21ଟା ଚିତ୍ରରେ 21ଟା ନମ୍ବର ଥିବ। ତାପରେ ଏମିତି 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 21ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏରେ 18, ଏଇଟାରେ 18, ଏଇଟାରେ 24, ଏଇଟାରେ 96,
ଏଇଟାରେ 39 39 ଏଇଟାରେ 59 ଏଇଟାରେ 58 ଆକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛି ସେମିତି ହବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିବ, ସେଥିରେ 21ଟା ନମ୍ବର ଥିବ, 21ଟା ଚିତ୍ର ଥିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମନେ ରଖିକିରି ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ କି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାପରେ 3 ମିନିଟ୍ ଦିଆଯିବ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ଟୁ ପିକ୍ଚର, କୋଉ ପିକ୍ଚର ଯୋଡ଼ା ପିକ୍ଚର ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ ବି 12ଟା 13ଟା ପିକ୍ଚର ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ସେଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ଏଇ ପିକ୍ଚର ସାଙ୍ଗରେ କୋଉ ପିକ୍ଚର ଅଛି, 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 ଏଇଭଳିଆ ତମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ମିନିଟ୍ ଦେଖେଇବ ଏଇ ଚିତ୍ର ଯୋଉଥିରେ ଯୋଡ଼ା ପିକ୍ଚର ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, ତାର ଅପସନ୍ 5ଟା ଦେଇଥିବ ABCD, ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1 ନମ୍ବର ଯେମିତି ଏ, ସେଇଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର D, ଏମିତି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ ମେନଲି ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କି କାମ କରିବନି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରୋଲିଂ ବାର୍ ତାতে କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। এইটা হলো তৃতীয় টাইপ অফ পিকচার টেস্ট। ফার্স্ট টাইপ ଥିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଫିଗର ପୋଜିସନ୍, ଆଉଟା ହେଲା ପିକ୍ଚର ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ହେଲା ପିକ୍ଚର, ଆଉଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ ମେମୋରି। এইটা ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, এইଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ରେଲୱେ RDO ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖେଇବ। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିବ 12ଟା, ସବୁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ କେଉଁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଥାଇପାରେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ନଥିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ସବୁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଫିଗରଟା ଜଙ୍କସନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଫିଗରଟା ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ନାଁ ଥିବ ସେ 2.5 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ABCD ଲେଖା ହେଇଥିବ ସବୁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ, ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ, ଆଉ ତୁମକୁ ସେ 12ଟା ଯାକ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇଥିବ, ତା ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ABCD ର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଟା କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆର ସାମ୍ପଲ୍ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଲାଇକ୍ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ହେଉଛି, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ ରହିଛି ବି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେବି। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଯେ କେଉଁଟା ପରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ କେଉଁ ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି କହିଦେବି, ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ ହେଉଛି ମେଜରିଂ ଆବିଲିଟି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବେଟି ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟା ବେଟି ଟେଷ୍ଟରୁ ଗୋଟାଏ ବେଟି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟାଏ, 2ଟା ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେଟା ସବୁ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ ମେମୋରିଟା ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବେଟି ଦେବେ 42 ଟି ସ୍କୋର୍ କରିବାର ଅଛି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲେଟର୍ ଟେବୁଲ୍, ଲାଇକ୍ ମେଜରିଂ ଆବିଲିଟି ଫଲୋ ଡିରେକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ମାନେ କୁହା ହେଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ ଟେବୁଲରେ କରିକିରି ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଲେଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପିୟର୍ସ ଏଭଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଭଭ୍ ଏ, ମାନେ ଏର ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏର ଉପରେ B ଅଛି, ଆର ଏ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଉପରେ B ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଲା B। ସେଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ ରୋ 1ରେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରକୁ ଯାଅ, ତାପରେ ତଳକୁ ଆସ, ତାପରେ ଡାଇଗୋନାଲି ଯାଅ, ସେଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲରେ କେଉଁ ଲେଟର ଅଛି, କେତେ ଥର ଅଛି, କେଉଁ ଲେଟର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ ବାରମ୍ବାରତା ଅଧିକା, ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥର କେଉଁ ଲେଟର ଅଛି, ଏଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର କତିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆନ୍ସରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ।
এইଭଳିଆ ଲେଟର ଟେବୁଲ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଟେବୁଲ ବି ଥାଏ। ନମ୍ବର ଟେବୁଲ ଟେଷ୍ଟ, ଲେଟର ଟେବୁଲ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଟେବୁଲରେ ଏଥିରେ ଦେଖାହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଭୋ ୱାନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ ଏଭୋରେ ଟୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ପେପର ମିଳିବନି ଏ ଟେଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିକିରି ମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉସରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ମାନେ ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଅଧିକା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଚ୍ କ୍ଲକ୍ଟା ମେନଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଟେଷ୍ଟରୁ। ଆଉ ୱାଚ୍ କ୍ଲକ୍ରେ ସେଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବ B2 ଆଉ B3 ଆଉ D3ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ତା ମଝିରେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ କେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ନର୍ଥ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଗଲା ଭିତରେ କେଉଁ ନମ୍ବରଟା, ସର୍ଟେଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ କେଉଁ ନମ୍ବର ତା ମଝିରେ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱାଚ୍ କ୍ଲକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନଲି ଡିରେକ୍ସନ୍ସ ସେନ୍ସ ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେଟର୍ରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେସ୍ଡ ଲାଇକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ସବୁ ତ ଫିଗରରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଥିରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବା ବି, ମାନେ ଇଂଲିଶର ବୁଝିବା କ୍ୟାପାସିଟି ଆଉ ଇଂଲିଶକୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ବି ତା ମ୍ୟାଟର୍ କରିବ ଏଇ ମେଜରିଂ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫଲୋ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ତିନିଟା ଟେଷ୍ଟରୁ ଗୋଟାଏ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଇଦର ଦୁଇଟା ୱାଚ୍ କ୍ଲକ୍ ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ଲେଟର ଟେବୁଲ ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ଟେବୁଲ। ଆଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟି ସ୍କୋର 42 ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଏଇଥିରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇକ୍ ଡେପ୍ଥ ପରସେପସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେପ୍ଥ ଆଉ ଇଟାରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଟା ଇଟା ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଫେସ୍ରେ କେତେଟା ଇଟା ଲାଗିଛି। ଯେମିତି ଏ ଇଟାରେ 2ଟା ଇଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ବି ଇଟା 3ଟା ଇଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଡିରେ 4ଟା ଇଟା ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଥିବ, ବ୍ଲକ୍ ମାନେ 3D ବ୍ଲକ୍ଟା ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ 5ଟା ଇଟା ଦେଇଥିବ, ମାନେ 5ଟା ଇଟାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟାଏ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ ଏଇଟା ବି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇଦେବି, ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ 5ଟା ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 5ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଗରରେ 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଥିବ, 5ଟା ବ୍ଲକ୍ର ଇଟା ଗଣିବ, 5ଟା ଅପସନ୍ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କରି ଏଇଭଳିଆ 50ଟା ଫିଗର ଅଛି, 50ଟା ଇଟାର ବ୍ଲକ୍ ଗଣିବାର ଅଛି 5 ମିନିଟ୍ରେ। ମାନେ କେତେଟା ଇଟା ତା 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 10ଟା ଫିଗର, ଗୋଟେ ଫିଗରରେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଭଳିଆ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗଣିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଗଣିବାର ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ 3Dରେ କେତେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଭାବନା ଶକ୍ତି କେତେ ଆଉ ଇମାଜିନେସନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏଇଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥର ଏଇଟା ହିଁ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେପ୍ଥ ପରସେପସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ହିଡେନ୍ କ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ କେତେଟା କ୍ୟୁ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଏଥିରେ 2ଟା କ୍ୟୁ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଏଥିରେ 4ଟା କ୍ୟୁ ଲୁଚିକି ଅଛି। এই କ୍ୟୁର ରୁଲ୍ କିଛି ବେସ୍ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବେସ୍ଟା 3x3 ନେବା ଦରକାର, ଆଉ 3 ବେସ୍ରେ 9ଟା କ୍ୟୁ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ମିନିମମ୍ କ୍ୟୁ ନେବ। এইଗୁଡ଼ା ରୁଲ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରି, ଆର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବି 10 ମିନିଟ୍ରେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍କୁ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ମିନିମମ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ 12 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ଇଜି ଫିଗର ଅଛି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫିଗର ବି ଆସିପାରେ, ଆଉ ସେଇଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 40 42 45 ପାଖାପାଖି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟି ସ୍କୋର୍ଟା କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସବୁ
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସର, କେମିତି ଆପଣମାନେ ଟି ସ୍କୋରକୁ ମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ହିଡେନ୍ କ୍ୟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଡେପ୍ଥ ପରସେପସନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେପ୍ଥ ପରସେପସନ୍ରୁ ଗୋଟାଏ ଡେପ୍ଥ ପରସେପସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଇଜି ଟେଷ୍ଟ, ଆଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାରଟା ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ 96ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏସ୍ ନୋ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଥିବ ତାହେଲେ ଏସ୍, ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଥିବ ତାହେଲେ ନୋ। ଏମିତି ଏଥିରେ ଏସ୍, ଏଥିରେ ନୋ, ଏଥିରେ ଏସ୍, ଏଥିରେ ଏସ୍, ଏଥିରେ ନୋ, ଏଥିରେ ନୋ, ଏଥିରେ ଏସ୍, ଏଥିରେ ନୋ। ଏମିତି ତୁମକୁ 96ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, 96ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ କମ୍, ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଥିରେ ବି ଟ୍ରିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଫାଇଣ୍ଡ ସିକ୍ସ ମାନେ 4ଟା ଅପସନ୍ କେଉଁଥିରେ 6 ଅଛି, ଯଦି 4ଟାରୁ ଗୋଟାରେ 6 ଅଛି, 2ଟାରେ 6 ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଇ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ବି 6 ନାହିଁ ସେଇ ଅପସନ୍କୁ କରିବ, ଯେଉଁ ଅପସନ୍ରେ 6 ଅଛି ସେଇ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏଇଥିରେ ବି 72ଟା ନା 75ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ଆଉ 4 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥାଏ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ 9 ବାଛିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି 6 ବାଛିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ 9 ବାଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିକ୍ଚର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା କେଉଁ ପିକ୍ଚରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟ୍ ଏରୁ ସେଟ୍ ବି ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ପିକ୍ଚରର ପୋଜିସନ୍ ମାନେ କେଉଁ ପିକ୍ଚରର ସ୍ଥାନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ତାହେଲେ ଏ ନୋ ଚେଞ୍ଜ। ଯଦି ଗୋଟେ 2ଟା ପିକ୍ଚରର ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି, 3ଟା ପିକ୍ଚରର ସ୍ଥାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସି, ଯଦି 4ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଡି। আর ডিএসও କହୁଛି 4ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଡ଼ିଥିବ ଚେଞ୍ଜରେ, 4ଟା ପଡ଼ିଥିବ, 4ଟା ପିକ୍ଚର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇଥିରେ ଆ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆ ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆ ପୋଜିସନ୍ ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଏଇଟା ହେଲା ଏ। ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଏଇ 2ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, এই 2টাର ପୋଜିସନ୍ ଓଲଟା ମୋଲଟା ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ବି। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଯେମିତି ଏଇଟା 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 3ଟା ଯାକର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସି। ଏଥିରେ ଯେମିତି 1 2 3 4ଟା ଯାକ ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଡି। ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟା ହେଇଥିବ ଡି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟା ହେଇଥିବ ସି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟା ହେଇଥିବ ବି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଏ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଫିଗର ନହେଲେ ଏସ୍ ନୋ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସିକ୍ସଟା ଆଠରୁ ସହଜ। ପିକ୍ଚର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା, ନହେଲେ এইটা ମାନେ ଆ ଦେହରେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ନାହିଁ। ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଡବଲ ବି ଚେକ୍ କରିପାରୁଛି କାହାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଅଧିକା, ତାପରେ ଏ ଟେଷ୍ଟଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମେମୋରି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଡିରେକ୍ସନ୍, ତାପରଟା ହେଲା ଅବଜରଭେସନ୍ ଲାଇକ୍, ତାପରଟା ହେଲା ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ମେମୋରି, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫଲୋଇଂ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଡେପ୍ଥ ବାଲା, ଆଉ ଫୋର୍ଥଟା ହେଲା ଅବଜରଭେସନ୍। ଅବଜରଭେସନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଲାଇକ୍ ସବୁଥିରେ 4 ପ୍ରକାର ନହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ପରସେପ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍, ମାନେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ପରସେପ୍ସନ୍ କେତେ, ଆପଣଙ୍କ ପରସେପ୍ସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ, ନା ଆପଣ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମ୍ ଫିଗରକୁ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି।
ସେଇଭଳିଆ ପରସେପସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେତେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆବିଲିଟି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟରେ 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେକ୍ସାଗୋନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମିଲାରିଟି ଫିଗର। ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ଫିଗର ଦେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଗାର ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ସିମିଲାର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ହେକ୍ସାଗୋନାଲରେ ହେକ୍ସାଗନ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ। ସିମିଲାର ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏଇଟା ଇ କୁ ସିମିଲାର, ଏଇଭଳିଆ ଏର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ 5ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଇ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ବିଟା ଯେମିତି ଏ କୁ ସିଟା, ବିଟା ଏ କୁ ସିଟା ଏ କୁ, ବିଟା ଡି କୁ, ଏଇଟା ଏ କୁ, ସେଇଭଳିଆ 4ଟା ଅପସନରେ ଏଥିରେ ସେଇଭଳିଆ ଏଥିରେ ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେତେଟା ସେଟ୍ ଆସିବ? 18ଟା ସେଟ୍ ଆସିବ। 72ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, 72ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 6 ମିନିଟ୍, 6 ମିନିଟ୍ରେ 72ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ 50 ସ୍ପିଡ଼ରେ, ନହେଲେ ହେକ୍ସାଗୋନାଲ ଆଉ ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ଟେଷ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ 96ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 6 ମିନିଟ୍ରେ, ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ଆଉ ଆଥିରେ ବି ଟି ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କୁ 72 ନିହାତି 60 ପାଖାପାଖି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ପାଖାପାଖି 55 ଉପରକୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଟି ସ୍କୋର ରଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ 72 55, ସେଥିରେ 96ରୁ 80 ଉପରେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଏଥିରେ 56 57 ରଖିଲେ ବି ଆପଣ ଟି ସ୍କୋର ପାସ୍ କରିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଲା 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ। ଏ 5 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 42 ଉପରେ ଟି ସ୍କୋର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଥିରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସିବିଟି ବା ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ, ସହଜ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୋର ମାନେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗରୁ କେବେ ଏଇଟା ଆର୍ଡିଏସ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ କିନି ଶୋଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ତରତର ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭଲ କିନି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ କେମିତି ଯାହା କୁହାହେଇଛି ତା କରିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ମନରୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ରେ ସବୁ ଜାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ କପି କରିବେନି, କାହିଁକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଓଲ୍ଟା ବି ପଡ଼ିପାରେ। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ହେଲା ଡୋଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ମାନେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟାର ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଉଠୁ କରିବ? ଗୋଟେ ଅଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପଚାରିବି, ସେଇଠି ଯାଇ ପରଚେସ୍ କରିବ। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି। ନହେଲେ ଅଲଗା କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏତେ ରିଲାଏବଲ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଲାଏବଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଭିଜନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟା ବିନା ଆପଣ ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ବସିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଭିଜନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍। ତାପରେ এইটা ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଇ ଡକ୍ଟର କତିକି ଯାଇକି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜର ଲୋକାଲ୍ ପାଖରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ, ଯେଉଁଠି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି MBBS ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ କତିକୁ ଯାଇକିରି ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ବନେଇଦେବ, ଭିଜନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍।
ଯେମିତିକି ଭିଜନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିଜନ୍, ନିୟର ଭିଜନ୍, କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଆଉ ବାଇନୋକୁଲାର ଭିଜନ୍ ହେରିକା ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଡକ୍ଟରକୁ ସାଇନ୍ ସିଲ୍ ଆଣିକିରି ଫଟୋକୁ ଆଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ହଁ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେପାରେଟ୍ ବନେଇଦେବି ଇଏ ପାଇଁ, ସାଇକୋ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ ପେଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ରହିବ, କେମିତି ବ୍ରିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ହିଡେନ୍ କ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ଇଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, मेमोरी टेस्ट केमती करेंगे, केमती डायरेक्शन टेस्ट करेंगे, केमती परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट करेंगे, केमती ये टेस्ट करेंगे, सब बैटरी पाई सेपरेट सेपरेट वीडियो बने माने सब टाइप ऑफ टेस्ट रे आउ भल कि प्रैक्टिस करंतु बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।